Hello everyone, welcome to lecture series on functional analysis. In our last lecture, we have discussed about Gaussian space, equality in that space. There are two elements. When we are saying that two elements are equal, right, and define two operations on Gaussian space: addition and scalar multiplication. So, in this lecture we are going to see some example of it. So first example is given over here, and that is, let X norm be a norm-linear space over field K and Y be a closed vector subspace of X. Then norm is a function from this Gaussian space to R, which is defined by norm of X plus Y is equal to infimum of this set. Set is norm of X plus Y, where my all Y belonging to in this set capital Y, and element X plus capital Y is in Gaussian space X quotient Y is a norm of on X quotient Y, and X quotient Y norm is a norm linear space over K, which is called quotient norm linear space of X modulo Y. If further X norm is a Banach space over K, then we have to prove that this quotient norm linear space of X modulo Y is also a Banach space over K. તો આપણે અહીંયા ફર્સ્ટ પ્રૂવ એવું કરવાનું છે કે એક તો નોર્મ ડિફાઇન કરેલો છે એ નોર્મ છે, અને સેકન્ડ એ પ્રૂવ કરવાનું છે કે જો મને એક્સ નોર્મ છે એ બનાક સ્પેસ આપેલો હોય તો એના ઉપર હું કોઈ કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસ ડિફાઇન કરું છું, કોન્સ્ટન્ટ નોર્મ લિનિયર સ્પેસ ઓફ એક્સ મોડ્યુલો વાય અને નોર્મ સેમ. બટ અહીંયા કન્ડિશન એ છે એક કે મારું જે વાય લઉં છું સબસેટ ઓફ એક્સ વિચ ઇઝ ક્લોઝડ વેક્ટર સબસ્પેસ હોવું જોઈએ એક્સનું. જો ક્લોઝડ હોય તો જ કહી શકું કે એ બી બનાક સ્પેસ થાય. સો પ્રૂફ, ફર્સ્ટ ટુ પ્રૂવ norm which is defined as norm of x plus y is equal to infimum of the set norm of x plus y, where my all small y belonging to capital Y, and this is true for every x plus y belonging to x quotient norm linear space of x modulo y is norm. So norm પ્રૂવ કરવા માટે ફર્સ્ટ પ્રૂવ કરવું પડે કે એક ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થાય છે નોર્મ હરેક એલિમેન્ટ માટે ક્વોશન્ટ સ્પેસના. તો પહેલાં તો તમે ડેફિનેશનનો જ યુઝ કરો, તો norm of x plus y which is the infimum of this set, રાઈટ. તો આ સેટની અંદર હરેક એલિમેન્ટ નોર્મની અંદર જ આવેલા છે. તો પહેલાં તો આ નોર્મ બધા કેવા થશે? ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન 0. તો એનું તમે ઇન્ફિમમ ફાઇન્ડ કરો, એ પણ તમને કેવું મળવાનું છે? ગ્રેટર દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. સો norm of x plus y always greater than or equal to 0, and this is true for every element of this quotient space. Second is to prove norm of x plus y is 0 if and only if x plus y is equal to the 0 element of this quotient vector space, right? So first let norm of x plus y is equal to 0. તો તમે અહીંયા આનું ડેફિનેશન યુઝ કરો તો શું થાય? તો કે ઇન્ફિમમ ઓફ norm of x plus y such that y belonging to y is equal to 0. સો અહીંયા આ ડેફિનેશનનો યુઝ કરો. ઇન્ફિમમ મીન્સ શું થાય? તો કે there exist sequence in y such that this norm tends to 0 as my n tends to infinity. સો આનો મિનિંગ એવો અહીંયા કે વાય એન જે સિક્વન્સ છે એ કન્વર્જ થશે એક્સ પર વેન એવર માય એન ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ઇન સ્પેસ એક્સ norm. So this is also true for minus x belonging to y, since this sequence is closed subspace of y, and also y is closed in x norm space. So
વી કેન સે ધેટ એક્સ બિલોંગિંગ ટુ વાય. બરાબર. શું કામ કહી શકીએ? તો કે વાય છે એ વેક્ટર સબસ્પેસ છે, એટલે આપણે એને કહી શકીએ પ્રોપર્ટી ઓફ વેક્ટર સબસ્પેસ. સો એક્સ કોઈ એલિમેન્ટ વાયની અંદર છે તો તમે આવી રીતે એને લખી શકો એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય વિચ ઇઝ ઝીરો એલિમેન્ટ ઓફ એક્સ this constant space. કન્વર્સલી સપોઝ કરીએ છીએ કે એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય, જ્યાં વાય છે શું છે તો કે ઝીરો એલિમેન્ટ. બરાબર. તો બંને બાજુ નોમ લગાવો તો થઈ નોમ ઓફ એક્સ પ્લસ વાય, નોમ ઓફ વાય. બટ નોમ ઓફ વાય શું થઈ જશે? ઝીરો, કેમ કે વાય ઝીરો એલિમેન્ટ છે. તો ફાઇનલી તમને આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળ્યું? ઝીરો. સો this implies norm of x plus y is equal to 0. Right, so prove કર્યું બંને સાઇડ if and only if both portion norm of x plus y is 0 if and only if x plus y is equal to y, where y is 0 element of this vector space. Third property is to prove norm of alpha into x plus y is equal to modulus of alpha into norm of x plus y, where my alpha is a scalar which is in belonging to field K and all elements are in constant space that is a small x plus y. So scalar law alpha belonging to K. So અહીંયા બે કેસ થશે, alpha is 0 right and alpha is non-zero. તો ફર્સ્ટ કેસ એ લઈએ છીએ કે આલ્ફા 0 થાય, તો કેવી રીતે પ્રૂવ થાય આ પ્રોપર્ટી? તો પહેલાં આલ્ફાને નોન ઝીરો લ્યો છો એટલે કે આલ્ફા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0. સો નોમ ઓફ આલ્ફા ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ વાય મલ્ટીપ્લાય કરો આલ્ફાને. તો આપણે જોયું સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન કેવી રીતે થાય એ કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસની અંદર. બરાબર. તો શું થાય સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન? આલ્ફા એક્સ પ્લસ વાય. હવે આ નોમની ડેફિનેશનનો યુઝ કરો. નોમની ડેફિનેશન યુઝ કરીશ તો શું થશે? ઇન્ફિમમ ઓફ ધીસ સેટ. અહીંયા જે એલિમેન્ટ હોય એમનું ઇન્ફિમમ લેવાનું, એમના નોમનું ઇન્ફિમમ લેવાનું. બટ અહીંયા વાય વેરી કરતા જવાના છે વાયના એલિમેન્ટમાંથી. બરાબર. હવે અહીંયા પાછું હું આલ્ફાને કોમન લઉં છું તો શું થાય? આલ્ફા અને બ્રેકેટની અંદર એક્સ પ્લસ 1 અપોન આલ્ફા ઇન્ટુ વાય, વેર ઓલ માય વાય બિલોંગિંગ ટુ કેપિટલ વાય. સો અહીંયા વાય અપોન આલ્ફા જે એલિમેન્ટ છે, બરાબર, એ કેની અંદર હશે? આમની અંદર જ હશે, વાયની અંદર જ. વાય સ્મોલ વાય તો વાયની અંદર છે જ, પણ 1 અપોન આલ્ફા પણ વાયની અંદર થશે. શું કામ? વેક્ટર સબસ્પેસ છે માટે. તો અહીંયા જે એલિમેન્ટ છે વાય અપોન આલ્ફા, એને હું કોઈ એક નવું નામ આપું છું જેમ કે ઝેડ. બરાબર. તો એ કેમાં આવશે? વાયની અંદર. હવે મારે આ આલ્ફાને નોમની બહાર કાઢવું છે તો નોમની પ્રોપર્ટી શું કે સ્કેલરને બહાર કાઢો તો ઓલવેઝ કેની અંદર આવે? મોડ્યુલસની અંદર. સો મોડ્યુલસ ઓફ આલ્ફા ઇન્ટુ નોમ ઓફ એક્સ પ્લસ ઝેડ, વેર માય ઓલ ઝેડ બિલોંગિંગ ટુ વાય. સો અહીંયા ઇન્ફિમમની બહાર કાઢો, કેમ કે ઇન્ફિમમ તો આને જ લાગે છે, સ્કેલરને લાગતું નથી. સો હું કહી શકું કે મોડ્યુલસ ઓફ આલ્ફા ઇન્ટુ ઇન્ફિમમ ઓફ ધ સેટ that is norm of x plus z such that z belonging to y. તો એ પ્રોપર્ટી અહીંયા પ્રૂવ થઈ ગઈ. હવે અહીંયા જરૂરી નથી કે સ્મોલ વાય છે તો અહીંયા, બરાબર, તમે અહીંયા ડેફિનેશન સમજજો કે એ હરેક એલિમેન્ટ વાયના એલિમેન્ટ માટે વસ્તુ ટ્રુ છે. તો તમે અહીંયા it doesn't matter, you can take z, right? So prove when my alpha is different from 0. When my alpha is 0, then norm of alpha into x plus y. So scalar multiply કરો, અહીંયા alpha x plus y થશે. હવે મારો alpha 0 છે તો આ એલિમેન્ટ 0 થઈ જાય, વધે શું? norm of y. બટ ખાલી y હોય કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસની અંદર તો એનું નોમ લો, એ થઈ જશે 0, કેમ કે ખાલી y છે એ શું છે? 0 એલિમેન્ટ ઓફ કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસ. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમે આને કેવી રીતે લખી શકો? મોડ્યુલસ ઓફ આલ્ફા ઇન્ટુ નોમ ઓફ એક્સ પ્લસ વાય, વેર માય ઓલ વાય બિલોંગિંગ ટુ કેપિટલ વાય, because alpha is 0. Okay. Remaining to prove is fourth property, triangular inequality. સો એના માટે બે એલિમેન્ટ લો કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસની અંદર. ફર્સ્ટ છે x1 પ્લસ વાય એન્ડ સેકન્ડ છે x2 પ્લસ વાય. બરાબર. અને નોમ કરો.
અને એ તમારે પ્રૂવ કરવાનું છે કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થશે નોમ ઓફ x1 plus y plus norm of x2 plus y. This is true for every x1 plus y and x2 plus y belonging to this constant space. So norm of x1 plus y plus x2 plus y એમાં તમે બ્રેકેટને બહાર કાઢો તો મલ્ટીપ્લાય કરો એડ કરો તો આવી રીતે થાય x1 પ્લસ x2 પ્લસ 2y રાઈટ આવી રીતે લખી શકો આ એલિમેન્ટને x1 પ્લસ x2 પ્લસ 2y which is equal to norm of x1 y પ્લસ x2y અને સેપરેટ નોમ આપું તો થઈ જશે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ બટ અહીંયા આપણે આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને મળ્યું છે આ જેને આપો ઇક્વેશન નંબર 1 રાઈટ સો x1 પ્લસ y પ્લસ x2 પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોમ ઓફ x1 પ્લસ x2 પ્લસ y હવે ડેફિનેશનનો યુઝ કરો નોમની તો થશે ઇન્ફિમમ ઓફ ધીસ સેટ દેટ ઇઝ x1 પ્લસ x2 પ્લસ y વેર માય ઓલ y બિલોંગિંગ ટુ કેપિટલ y બરાબર હવે અહીંયા હું વાયની જગ્યાએ 2y યુઝ કરું તો એ ઓલવેઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ થાય રાઈટ નેક્સ્ટ ડેફિનેશન એવી છે કે આ ઇન્ફિમમ છે એ હું હરેક આ બંને સેટને આપું છું એટલે કે સેપરેટ કરીને મીન્સ x1 પ્લસ વાય અને x2 પ્લસ વાયને તો આ ડેફિનેશનનો અહીંયા તમે યુઝ કરો તો શું થઈ જાય નોમ ઓફ x1 પ્લસ વાય પ્લસ x2 પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નહીં લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ norm of x1 plus y plus norm of x2 plus y હરેક એલિમેન્ટ માટે સો અહીંયા 4 પ્રોપર્ટી આપણે પ્રૂવ કરી નોમની જે પ્રૂવ કરવાની હોય એ તો આ પરથી કહી શકીએ કે આ જે ફંક્શન જે નોમ છે એ નોમ થાય છે આ વેક્ટર સ્પેસ પર સો કહી શકીએ કે આ છે કોન્સ્ટન્ટ નોમ લિનિયર સ્પેસ થશે ઓવર ફિલ્ડ કે હવે પ્રૂવ કરવાનું એ રે કે મારું જો એક્સ વિથ ધીસ નોમ બનાક સ્પેસ તમને આપેલું છે બાકી પ્રૂવ એવું કરવાનું છે કે જે હમણાં પ્રૂવ કર્યું નોમ લિનિયર સ્પેસ એ પણ કેવું થાય બનાક સ્પેસ થાય જો એક્સ નોમ બનાક સ્પેસ હોય તો અને બીજી કન્ડિશન એ કે વાય છે એ ક્લોઝડ સબસ્પેસ એક્સનો હોય તો આપણે કહી શકીએ બરાબર So to prove x quotient y with this norm is a Banach space over K. So Banach space prove કરવા માટે પહેલા તો આપણે એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ સિરીઝ લેશું આની અંદર બરાબર એટલે કે એક સિરીઝ લીધી છે સમેશન ઓવર n ઇક્વલ ટુ 1 ટુ ઇન્ફિનિટી xn પ્લસ y બી એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ સિરીઝ ઇન ધીસ નોન લિનિયર સ્પેસ આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે કે આ જે સિરીઝ છે કન્વર્જ થાય છે આના કોઈ એક પોઈન્ટ પર જે પોઈન્ટ આપણે લીધું છે x પ્લસ વાય બિલોંગિંગ ટુ ધીસ કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસ રાઈટ સિન્સ ધીસ કન્વર્જસ એબ્સોલ્યુટલી સો આપણે એવું કહી શકાય એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્સની ડેફિનેશન પરથી કે આ સિરીઝ કન્વર્જન્ટ હોય એબ્સોલ્યુટલી તો આ કન્વર્જ થાય બરાબર એનું નોમવાળી જે સિરીઝ છે કન્વર્જ થાય આ ક્યાંથી આવ્યું છે તો કે ડેફિનેશન ઓફ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ સિરીઝ તો આ સિરીઝ કન્વર્જન્ટ થશે નોમવાળી બરાબર નોમ શું કહે છે નોમ ઓફ એક્સ એન પ્લસ વાય તો કે ઇન્ફિમમ ઓફ ધીસ સેટ દેટ ઇઝ નોમ ઓફ એક્સ એન પ્લસ સ્મોલ વાય સચ દેટ વાય બિલોંગિંગ ટુ કેપિટલ વાય એન્ડ ધીસ ઇઝ ટ્રુ ફોર એવરી n in n. So there exists yn in y such that norm of xn plus yn which is less than or equal to norm of xn plus capital Y plus 1 upon 2n because this is convergent right so use the definition of this. Next take summation over both the side here we get summation over k equal to 1 to n norm of xk plus
yk which is less than summation over k equal to 1 to n norm of xk plus y plus summation over k equal to 1 to n 1 upon 2 raised to k, and my k is running from 1 to up to infinity. And also take limit as n tends to infinity, we get summation over n equal to 1 to infinity norm of xn plus yn which is less than or equal to summation over n equal to 1 to infinity norm of xn plus y plus summation over 1 equal to infinity 1 upon 2 raised to n, and which is finite, right? Whenever say that this two terms is finite, it means this series is converges to R, by the definition of convergent series. સો આપણું જે નોમવાળી સિરીઝ છે એ આપણે બતાવ્યું કે કન્વર્જન્ટ થાય છે આરની અંદર. તો એનો મિનિંગ શું થાય કે એ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જ થાય છે ઇન ધ બનાક સ્પેસ ધીસ x with this norm. So summation over xn summation over n equal to 1 to infinity xn plus yn which is converges to this space to some point x in x. Next remaining to prove is this x plus y is in this vector vector nahi but constant norm linear space x modulo y. સો એના માટે મારે કન્વર્જાસ આખું સિરીઝને બતાવી છે આ પોઈન્ટ ઉપર. તો ફર્સ્ટ લેશું અને આને કહેશું કે લેસ દેન ઓર ઇક્વલ સમ એપ્સાઇલોન, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ તમે આ નોર્મ લો વિચ ઇઝ સમેશન ઓવર કે ઇક્વલ ટુ 1 ટુ ઇન્ફિનિટી એક્સ કે પ્લસ વાય માઇનસ એક્સ પ્લસ વાય, રાઈટ? સો તમે એને કેવી રીતે લખી શકો? આ વાય હું એડ કરી શકું બિકોઝ ધેટ વોઝ 0 એલિમેન્ટ ઓફ અવર કોન્સ્ટન્ટ સ્પેસ, રાઈટ? સો તમે આ ટર્મને આવી રીતે લખી શકો એક્સ માઇનસ એક્સ પ્લસ વાય. નેક્સ્ટ you can say that is less than or equal to summation over k equal to 1 to n xk plus y k minus x. So આનો મિનિંગ એવો થયો કે કન્વર્જ થાય છે એઝ n tends to infinity in this constant norm linear space x modulo y. So summation over k equal to 1 to n xk plus yk which is converges to x as my n tends to infinity in this બનાક સ્પેસ. તો એવું કહી શકીએ કે આ એલિમેન્ટ અહીંયા જે આપણે લીધો એ બી કન્વર્જ થશે આપણું જે કોન્સ્ટન્ટ નોર્મ લિનિયર સ્પેસ છે એમની અંદર. સો આપણે કહી શકીએ કે એવરી કન્વર્જન્ટ એબ્સોલ્યુટલી કન્વર્જન્ટ સિરીઝ ઇન this constant norm linear space x modulo y converge થાય x modulo y with this norm to some point x plus y, right? so કહી શકીએ કે x constant y જે છે constant norm linear space એ થશે બનાક સ્પેસ.